الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعا عباده إلى عبادته وأمرهم بطاعته ووعدهم جنته وحذرهم من معصيته وتوعد على ذلك بعذابه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه الداعي إلى سبيل الله تعالى ورضوانه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المؤمنون، في الحج دروس وعبر، وفي الحج حكم لله سبحانه وتعالى فيه معنى الحياة، بل فيه معاني الحياة كلها، وفيه معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. في الحج معنى تحقيق العبودية لله تعالى. في الحج الإخلاص لله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والخضوع له والبذل والعطاء، وفيه التجرد، وفيه معنى السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالخلق كلهم سائرون إلى الله، وكل سائر لا بد وأن يصل. في الحج معنى السفر من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة. في الحج أن المؤمن بل الإنسان حظه من الدنيا زاده، وما عدا ذلك ما هو إلا مسؤولية يتحملها وقد يورده المهالك. في الحج معنى الإخاء ومعنى الأخوة ومعنى الأمة الواحدة. وفي الحج التواضع لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. وفي الحج التجرد لله، والتجرد عن الدنيا، والتجرد عن حظوظ النفس، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فالسفر إلى الحج هو كالسفر من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، يترك فيها الإنسان كل ما كان له من أملاك، ويترك كل ما كسبه من الدنيا، يخرج منها بقطعة قماش يذهب معه أهله وماله وعمله، ولا يبقى معه
إلا عمله ويرجع كل ذلك. وكذلك الحاج يترك كل ما يملكه، يترك أهله ويترك أمواله ويترك بلاده ويترك كل نعيم العيش فيسير إلى الله سبحانه وتعالى حتى يلتقي الجميع هناك في عرصات عرفات. هذا فيه معنى الحشر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الحج: وإليه تحشرون واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيه تذكير بالحشر وفيه تذكير بالوقوف بين يدي الله تعالى والعرض الأكبر عليه. الله سبحانه وتعالى حج كأركان الإسلام عنده أمستنياو أدرغوتالنا كحج من نماراتشو نغروች ብዙ ናቸው። ባለፈው ስለ ሐጅም ቢሆን ኹጥባችን የነበረው ከሐጅ ምንድነው የምንማረው፣ ሐጅ ምን ትምህርት ነው የሚሰጠን የሚለውን ላስታውሳችሁ ነው ያሰብኩት። ሐጅ ብዙ ነገሮችን ያስተምረናል። በሐጅ ውስጥ ያሉ ትምህርቶች ብዙ ናቸው። ሁሉም ሰው እንደ አቅሙ ትምህርት ይወስዳል። ከነዛ ግን መሰረታዊና ትላልቅ የሚባሉትን ለማስታወስ ያክል ነው። ሐጅ ህይወት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነው የምንማርበት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደዚች ምድር ሲያመጣን ሰው ልጅን ሲፈጥረን አላህን ተገዝተን ወደ አኺራ ትክክለኛ እሱ በዘረጋው መንገድ ላይ እንድንጓዝ ነው። ታዲያ በሐጅ ውስጥ ሁሉንም የአርካን الإسلام ሐቃኢቅን እንመለከታለን። በሐጅ ውስጥ ሁሉንም የዒባዳ ምንነት ወይም ማንነቱንም ጭምር ሐጅ ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄም እኛ ተጓዦች ነን። እዚህ ምድር ላይ ያለ ሁላ በጉዞ ላይ ነው ያለ። ማንም እዚች ምድር ላይ የሚቀር የለም፣ ተጓዥ። አሁንም ሐጅ ተጓዦች መሆናችንን እንደሚያስተምረን ሁላ የሚጓዝ አካል ጉዞ ላይ ያለ አካል መድረሻው ያው ይደርሳል። በሆነ ጊዜ መንገዱ ያልቃል። ሄዶ የሆነ ያክል ነው የሚጓዘው ሰው ተጓዥ። ከዛ በኋላ የሚደርስበት አለ። የሚጓዝ ሰው ደግሞ ስንቅ ያስፈልገዋል። ሐጅ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዋጅብ ለመሆኑ ካስቀመጣቸው መስፈርቶች አንዱ ዛድ ማግኘት ነው። ይሄ ማለት ከሐጅ የምንማረው እኛ ከዱንያ እድላችን ከዱንያ የኛ ልንል የምንችለው ነገርና ዋናው ነገር ብሎ ማለት ወደ አኺራ ስንቅ የሚሆነን ነገር ነው ማለት። ምክንያቱም ለሐጅ ሲሄድ አንድ ሰው ምን ይዞ ነው የሚወጣው? በቃ መጓጓዣውን ብቻ ነው፣ ደርሶ መልሱን ወጪ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ሌላ ንብረቱን ቤቱን ነቅሎ አይሄድም፣ ቤተሰቡን ሰብስቦ አይሄድም፣ ሌሎች ያሉት ንብረቶችንም አብሮት ይዞ አይሄድም። እዚሁ ጥሏቸው ነው የሚሄደው ማለት ነው። ወደ አኺራም ጉዟችን እንደዚሁ ነው። ሰው ልጅ ገንዘብ ይሰበስባል፣ ይሰራል፣ ሀብት ያፈራል። ወደ አኺራ ግን እነዚህ ሁላ ነገሮችን ትቶ ቤተሰቡን፣ ልጆቹን፣ ሚስቶቹን፣ ማንንም ወንድሞቹንም ሆነ ወዳጆቹን ጥሎ ብቻውን ወደ አኺራ ይሄዳል ማለት ነው። ሲሄድ ሐጁ ሁሉንም ልብሶችን ትቶ አንዲት ነጠላ ልብስ ብቻ ከስር አሸርጦ ከላይ አንዲት ነጠላ ልብስ እንደሚለብሰው ወደ አኺራም ጉዟችን ይሄው መሆኑን ማስተማሪያ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ሩሁ ከወጣች በኋላ የሚለብሳቸው ልብሶች ቀሪ ናቸው። ለሌላ ሰው ነው የሚተላለፉት፣ የሌላ ሰው ንብረት ሆነዋል። የመልበስ መብት የለውም ሲጀመር። እነዛ ልብሶች ይወልቁለታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ በሐጁ እንደምንመለከተው ነጠላ ልብሶችን ለብሶ ነው የሚቀበረው ማለት ነው። ከዱንያ ሙእሚን ሐዙ ማ ካነ ሊአኺረቲሂ ዛዳ፣ ለአኺራው ስንቅ የሆነው ነገር ብቻ ነው ከዱንያ የኔ ሊል የሚችለው ማለት ነው። ይሄን እንማራለን።
እንዲሁም ሁጃጆቹ ከብዙ ነገር ራሳቸውን ነፃ ያደርጋሉ። ዑቡድያ ማለት ይሄ ነው። አላህን መገዛት ማለት ይሄ ነው። በትክክል የአላህ ባሪያ መሆን ማለት ትክክለኛ ሙስሊም ማለት ይሄ ነው። አተጀሩዱ ሊላሂ ተዓላ አተጀሩዱ ሊላሂ ተዓላ ማለት በተውሂድ በኢኽላስ ማለት ነው። አላህን ብቻ በማምለክ አላህን ብቻ በመከጀል ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቻ በመጠበቅ ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብቻ ፍትን በማዞር ማለት ነው። አተጀሩድ ቀልባችንንም ለአላህ ብቻ ማድረግ ውስጣችንን ለአላህ ብቻ ማድረግ ሲቀጥል ፍላጎታችንን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ባፈለገው ላይ ብቻ አሳጥረን ከፍላጎታችንም ነፃ መሆን ማለት ነው። التجرد عن حظوظ النفس كهوى ነፃ መሆን ስሜትን ከመከተል ነፃ መሆን ነፍስ ከምትፈልገው ነገር ነፃ መሆን ማለት ይሄው ሐጁ ነፍሱ ከምትፈልገው ነገር ሁላ ነፃ ይሆናል አይደለም ገላው ሰውነቱ ከሚፈልገው ነገር ራሱ በሚችለው ልክ ነፃ ይሆናል። ለዛ ሲባል ጠጉሩን አያበጥርም ጥፍሩንም አይቆርጥም ማንኛውም ሰውየው ራሱን እየተንከባከበ ነው የሚባልበት ማንኛውንም ነገር መተግበር አይፈቀድለትም። ይህ ማለት ሰው ልጅ ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ተጀሩዱ በዚህ ልክ መሆን አለበት ማለት ነው። አላህን መገዛት ማለት ከነፍስ ሙሉ ወጥተው ለአላህ ትክክለኛ ባሪያ መሆን ማለት ነው። አላህ የፈቀደልንን ነገር እንኳ እስከ ተፈቀደው ጥግ ሳይሆን የሚያስፈልገንን ያክል ብቻ መጠቀም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰውየው አላህ የፈቀደውን ነገር ራሱ እስከ ጥጉ ከሄደበት ይሄ ነፍስያውን አርክቷል ፍላጎቱን ነው የተገዛውና ለራሱ ስሜት ሙሉ ፍላጎቱን በማሟላቱ ያው ጥሩ አይመጣም ተጀሩዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ለአላህ ያለው ተጀሩድ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዛ ከሐጅ ተጀሩድን እንማር ከሐጅ ኢኽላስን እንማር። ሐጅ የሚያደርገው ሰው ይህን ሁላ ልፋት ስለፋ ምንም ከሰው የሚያገኘው ነገር የለውም ከአላህ ብቻ ነው የሚያገኘው። ኢኽላስ ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብሎ መስራት ኹሹዕ ለአላህ መተናነስ ይኸው ሁሉም ሰው እኩልነትንም እንማርበታለን። ሙእሚን የሆነ ሁላ እኩል ነው እንደ ሙሽጥ ጫፍ አንድ ወጥ እኩል ናችሁ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አረብ የሆነው አጀም ከሆነው አይበልጥም አጀም የሆነው አረብ ከሆነው አይበልጥም ቀይ የሆነ ሰው ነጭ ከሆነው አይበልጥም ነጭ የሆነው ጥቁር ከሆነው አይበልጥም ጥቁሩም ከቀይ ሰው አይበልጥም አላህን በመፍራት ቢሆን እንጂ። ይሄንንም ሐጅ ውስጥ እንማራዋለን ማለት ነው። ሁሉም ሰው የአላህ ባሪያ መሆኑን ሐጅ ውስጥ እንማራለን ማለት ነው። አንድ የአላህ ባሪያ ከሌሎች የተሻለነቱ የሚገኘው አላህን በመገዛቱ ወደ አላህን በመፍራቱ ወደ አላህ በመቃረቡ ብቻ መሆኑን እንማራለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አይነት ልብስ ለብሰው አንድ አይነት ቦታ ላይ አንድ አይነት ሁኔታ ላይ ስለሚኮን ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ይሄ ኡማ አንድ ኡማ መሆኑን ምንም እንኳ ቀለሙ ዘሩ ብሔሩ ቋንቋው የተለያዩ ነገሮቹ አገሩ ሁሉም የሚለያየው ነገር ቢኖር እንኳ ግን ላኢላሃ ኢላላህ የሚለው አንድ አድርጎታል። ወኢነ ሃዚሂ ኡመቱኩም ኡመተን ዋሂዳ አንድ ኡማ ናችሁ ያለውም በዚህ በሐጅ ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። ሁሉም ከተለያየ ሀገር እዛ ቦታ ላይ ይገናኛል። በዘር በቋንቋም ሆነ በምንም አይነት አይገናኝም። ምን መሻሪቅ الارض ومغاربها ተሰብስበው ማለት ነው። ይሄም ባለንበት ሁል ጊዜ እኛ የአላህ ባሮች ስንባል በዚህ አንድ ነን አንድ ኡማ ነን አንድ ሰዎች ነን እንደ አንድ አካል ነን የሚለውን ነገር መውሰድ አለብን ማለት ነው። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ዐለይሂ ሙእሚኖች እንደ አንድ አካል ናቸው አሉ። ራስ ከታመመ እጅም ሌሎች ሰውነትም አብሮ ይታመማል። ጣትም ከታመመች ሌላው ሰውነት አብሮ ያመዋል ብለዋል። ሐጅ ብዙ ፈዋኢዶች አሉት። አላህ ሊየሽሀዱ መናፊዐ ለሁም አለ ጥቅማ ጥቅሞቻቸውንም
እንዲያገኙ ብዙ ጥቅም አላህ የሰጣቸውን ነገር እንዲያዩበት ይላል። እነዛ ጥቅሞች የአኺራም ጥቅም የዱንያም ጥቅም ነው አሉ። የአኺራም የዱንያም ጥቅም ነው አሉ። ሐጅ የሚያደርገው ሰው ወጪ ያደርጋል ትርፍም ያተርፋልና በዱንያውም በአኺራውም ማለት አላህ እሱን መገዛት እስከምን ጥግ እንደሆነ ኢኽላስ እስከምን ጥግ እንደሆነ ለአላህ መተናነስ እስከምን ጥግ እንደሆነ በዚህ በሐጅ ስነ ስርዓት ያስተምረናል ማለት ነው። ሶላት ስንሰግድ በኹሹዕ መስገድ እንዳለብን ከሐጅ ስነ ስርዓት እንማራለን። ኢልቲዛም እንድኖረን በዲናችን ላይ ቀጥ እንድንል በዚህ በሐጅ ስነ ስርዓት እንማራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሐጁ የምታደርበት ቦታን ትቶ ሌላ ቦታ ማደር አይችልም። ምን ማደር አለበት? ሌላ ቦታ ማደር የለበትም። ለምሳሌ ከዛ አረፋ ቦታ ላይ ነው መቆም ያለበት። ሌላ ቦታ መቆም አይችልም። ሁሉም የአላህ ምድር እኮ ነው ብሎ መቆም አይችልም። እዛ የተባለው ቦታ ላይ ነው መቆም ያለበት። ስመለስም ሙዝደሊፋ ማደር አለበት። አይ እኔ ገንዘብ ስላለኝ ሂጄ መካ ላይ ከተማ ገብቼ እዛ ጥሩ አልጋ ያለበት አድራለሁኝ ማለት አይችልም። ማንም ሰው እዛው ጠጠር ላይ ማደር አለበት። እዛው ጠጠር ላይ ማደር አለበት። ይሄ ማለት አላህን መገዛት ማለት እሱ እንዳዘዘን መሆን ማለት የምንፈልገውን ነገር ሁሉ አጥተን አላህ የሚፈልገውን ነገር መሆን ማለት ነው። አላህ እንደሚፈልገው ቦታው አላህ መስጂድ ነው ስገዱ ብሏል። በቃ ይሄ ነው መስገጃው። አላህ እንዲህ ቦታ ላይ አትገኝ ብሏል። አትገኝም እዛ ቦታ ላይ። አላህ እዚህ ቦታ እንዳትጠፋ ብሏል። እዛ ቦታ ላይ አትጠፋም ትገኛለህ ማለትን ከሐጅ እንማራለን ማለት ነው። ሌላ ሰው ልጅ ራሱን ከወንድሞቹ ማስበለጥ እንደሌለበት፣ ማንም ሰው ራሱን የተሻለ አድርጎ ማየት እንደሌለበትም እንማራለን ማለት ነው። ለአላህ ብሎ መተናነስ እንዳለበት ማለት ነው። ወሀከዛ ብዙ ትምህርቶች አሉ ሐጅ ውስጥ መስጠትን እንማራለን። ይሄው ሰውየው ማአት ገንዘቦችን አውጥቶ ነው ሐጅ የሚያደርገው። አላህን መገዛት ማለት በአካል ብቻ አይደለም በገንዘብም ነው ማለት ነው። በቀልብ ብቻ እንዳልሆነው በአካልም ጭምር እንደሆነው ሁላ ማለት አላህን መዘከር እንዳለብን እንማራለን። ሁጃጆቹ ለበይክ አላሁመ ለበይክ እያሉ አላህን መዘከር አላህን ማውሳት። በእነዚህ ቀናት ደግሞ አላህን መዘከር ያክል አጅር የሚያስገኝ የለም ብለዋል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌሎች ዒባዳዎችም ጦምም ጭምር ለምሳሌ መስጠትም ብዙ አጅር ያስገኛል። ከሌላው ጊዜ የበለጠ አጅሩ ትልቅ ይሆናል በእነዚህ 10 ቀናት። ግን እንደ ዚክር ግን የለም። ዚክር ከጂሃድም ይበልጣል ስላሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዚህ 10 ቀናት ልዩ ስራ ብሎ ማለት ልዩ ዒባዳ ብሎ ማለት ዚክር ማድረግ ስለሆነ 9ኛው ሲቀር 9ኛው ጦምንም ይጨምራል ማለት ነው። ከዚክር ተጨማሪ ሲያምን ይጨምራል። ኢዘን ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብሎ መስጠት፣ ለአላህ ተጀሩድ ከስሜት መውጣት፣ ከፍላጎት በላይ መሆን፣ ከነፍስያ ከፍ ማለት እሱ ስለሆነ ባርነት ማለት ነው። ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ዑቡድያችንን የምናረጋግጠው በሱ ስለሆነ ማለት ነው። አላህን መውደድ እረማ አይደለ አላህን በትክክል መውደድ። ከዛም ወሸውቁ ኢላ ሊቃኢሂ አሉ። ይሄ እንኳ ያው በጣም ከፍ ያለ ነው፣ ሩቅ ነው። ያው መቸመን ነገር ስላለበት ነው እንጂ የምነግራችሁ። ወሸውቁ ኢላ ሊቃኢላህ ምክንያቱም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ባሮቹ በዚህ ዱንያ ባያዩትም ጌታቸው አላህን ይናፍቃሉና ይሄው እኔን ስትናፍቁኝ እዚህ ቤት የመታችሁ እንዲህ አይነት ዒባዳዎችን ሰርታችሁ ተመለሱ ብሎ ስለሆነ ያለው ማለት ነው። አላህን መገናኘት መናፈቅ የሚባል መከጀል መፈለግ ማለት ነው። ትልቅ የሆነ ደረጃ አለ። ይሄንንም እንማራለን ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ትቶ ሰውየው እኮ የሚሄደው ሸውቅ ይዞትም ወኢላ ችሎ እኮ አይሄድም ነበር። ምን ወሰደው? ምን አስገደደው? ሸውቁ ነው። አሸውቁ ኢላ ሊቃኢላህ ሐታ ነቢያችን ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይህ እኔ ያንተን አሸውቀ ኢላ ሊቃኢክ አንተን መገናኘት መፈለግና መከጀል
መጓጓትን እለምንሃለሁኝ እንድሰጠኝ ብለው ዱዓ አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ግን ሰውየው ሙስተቂም ሆኖ ትክክለኛ አላህን የሚገዛ ባሪያ ሆኖ አላህ የሚፈልገው አይነት ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ባለው ሁሌ በዝግጅት ላይ ያለ ሲሆን ነው ማለት ነው። ወኢላ ከባድ ሁሉም ሰው ራሱን ይፈትሽ። አሁን ባለበት ወደ አኺራ ጥሪ ቢመጣበት በዚህ ሐለቱ አላህን መገናኘት ይሆንለታል ያዋጣዋል የሚለውን ነገር ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሐጅ ብዙ ትምህርቶች አሉት። በገንዘብም በአካልም በምላስም መስራት እንዳለብን አኺራ ደግሞ በልፋት እንጂ እንደማይሆን ወተዘወዱ فإن خير الزاد التقوى ያለው አላህ በዚሁ በሐጅ አንቀጾች ውስጥ ስንቅ ያዙ አለ። ስንቅ ይኖራችሁ ለአኺራችሁ ካለ ስንቅ አይሆንማ። እንዳውም የዛማ አገር ስንቅ ትንሹም አይጠቅምም። የአኺራ ስንቅ ብዙ ነው የሚያስፈልግ በጣም ብዙ። አላህ እጅግ ትልቅ ነገር ሊሰጥ ስለሆነ ማለት ነው። እጅግ ትልቅ ነገር ሊገኝ ስለሆነ በጣም አደገኛ ከሆነ ከትልቅ ነገር መዳኛ ማምለጫ ስለሆነ ማለት ነው። ኢዘን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሚፈልግብን ሁኔታ መሆን፣ አላህ የሚፈልግብንን ነገር መስራት፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን መውደድ፣ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጉዟችንን ያማረ ማድረግ፣ ስንቃችንን ማዘጋጀት፣ እዚህ ዱንያ ላይ ጥለን ከምንሄደው ይልቅ ወደ አኺራ የምናሳልፈው ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ውሸትን መተው፣ ሰው ማጭበርበርን መተው። ተጀሩድ ማለት ይሄ ነው። ከስሜት ነፃ መሆን ማለት እሱ ነው። ሰዎችን መዘለምን መተው፣ ገንዘብ ማግኛ መንገዳችንንም ዝም ብሎ ሰውን እያጭበረበሩ የዋሹ በማይሆን መንገድ ማግኘቱን ይሄን ስሜት ትተነው አሸንፈን በትክክለኛ መንገድ ብቻ ማግኘት ላይ ማጠር፣ ከመዛልም መውጣት፣ ከመዛልም ከበደሎች ማለት ነው። ሰውን የበደልን ከሆነ አውፍ በማለት አውፍ በመጠየቅ እንደሁም ሐታ ሌላም ችግር ነገር እንኳን ቢኖር ለሰውየው ዱዓ በማድረግ የሚከፈል ነገርም ካለብን የሰው ሐቅን በመመለስ ወደ አኺራ የምናደርገውን ጉዞ ያማረ አድርገን ዝግጅታችንን የጠራ ዝግጅት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ብዙ ነገር ነው ከዚህ የምንማረው ከሐጁ። መናፊዕ ለሁም ይላል። ሊየሽሀዱ መናፊዕ ለሁም ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? ከተለያየ አካባቢ እዛ መጥቶ አንድ ላይ ሲገናኝ ሰው የተለያየ ሀገር ላይ ያለውን ተጨባጭ ይለዋወጡበታልና አሉ አንድ። ምክንያቱም አንድ ሰው የሙስሊሞቹ ጉዳይ የትም ቦታ ቢሆኑ ከቅርብም ከሩቅም ያሉ ሰዎች ከጎንህ ከተቀመጠው ሰው ጀምሮ ከጎረቤትህ ከምታቀው ሰው ጀምሮ እስከማታቀው መሻሪቅ አልአርድ እስካለው መጋሪብ አልአርድ እስካለው ሰው ካላስጨነቀህ ጉዳዩ ያው ሙስሊምነትህ አባልነትህን በትክክል ስላላረጋገጥክ ማለት ነው። ያንን ይለዋወጡበታል አሉ። እሱ ብቻም አይደለም ዒልምም ይለዋወጡበታል አሉ። ድሮ ዑለማዎች ከተለያየ ሀገር ወደ ሒጃዝ ወደ መካ ወደ መዲና ጉዞ ያደርጋሉ። ያ ጉዞ ትልቁ የሚገኝበት አንዱ ምንድነው? አላህን ከመገዛት በተጨማሪ አንዱ ዓሊም ከሌላው ዓሊም ዒልም አግኝቶ ሌላው ከሌላ ኢጃዛ ወስዶ እንዲህ ያላቸውን ዒልም ተለዋውጠው ነበር የሚመለሱት። ስለዛ በየዓመቱ ሐጅ ያደርጉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። በየሁለት ዓመቱ ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ፣ በተለይ ዑለማው ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ከስበው ስለሚመለሱ። እሱ ብቻም አይደለም፣ ሑጃጆቹ የሚያርዱትን የሚበላውም ደሃዛ ጥቅም ያገኛል። ሐጅ የሚያደርገው ሰው ወጪ ሲያደርግም የሱ ወጪ የሚያርፍበት አካል ለሱ ገቢ ነውና በቁስም በቁስ ባልሆነውም ጥቅሙ አጠቃላይ ማለት ነው። ምክንያቱም መናፊዕ ለሁም ነው ያለውና መናፊዕ ማለት ሲገቱ ሙንተሃል ጅሙዕ ይባላል በአረበኛ ቋንቋ። ይሄ ማለት ጥቅም የተባለን ሁላ ያካታል ማለት ነው ስለምባል ግን የትምህርቱን ጥቅም በተለይ ከሐጅ የምንማረውን ብለን የጠቀስናቸውንም ሌሎችንም ትምህርቶችን በደንብ አድርገን መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الله سبحانه وتعالى لنفرا يقبل الله لنفرا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله ተቆጣጣሪ ተከታታያችሁ ነውና አላህን ፍሩ ጌታችሁን ሰው ልጆች ሆይ ይላል አላህን እንፍራ አላህን መፍራት ያው በሐጁ በትንሹ ላስታውሳችሁ እንደሞከርኩት ብዙ ነገሮችን ከዚሁ ተምረን አላህን መፍራትን በተግባር ልንኖረው እንችላለን ልንኖርም ይገባል ማለት ነው አንድ ሙእሚን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተጓዘ መሆኑን እስካወቀ ድረስ ሞት እንደምመጣ በዚች ዱንያ ላይ የተሰጠችው ቀጠሮ እንደማትቀር ካወቀ ከዛም ደግሞ አኺራ ምንም የሌለበት ባዶ እንደሆነና ሰውየው ከዚህ ይዞ የሚሄደው ነገር እንጂ ሌላ እንደማያገኝ ካወቀ ምን ማሰብ እንዳለበት ማንም አቅል አይነገረውም ምን ማሰብ እንዳለብን ግልጽ ነው ለዱንያ የሚጠቅመንን ነገር አሁን ሰራለን በሸርዑ ኢጣር ውስጥ ከሸርዑ መስመር ሳንወጣ እስከከሰብን አላህ አይከለክለንም አዟልም ግዴታም ጭምር የተወደደም ጭምር ነው ያ ነገር ግን ከአኺራችን ጋር የሚጋጭ ነገር መሆን የለበትም አኺራችንን የምናስበልጥበት ሁኔታ ላይ መሆን የለብንም ዲናችንን የምናስበልጥበት ሁኔታ ላይ መሆን የለብንም ማለት ነው ሁሉም ሰው በቀልቡም በአካሉም በገንዘቡም አላህ በሰጠው ሁላ ዒባዳ አድርጎ ወደ ጌታው ተቃርቦ የአላህን ውዴታ አግኝቶ አኺራው እንድሰምርለት ማሰብ አለበት ነገ ከዚች ዓለም ሲለይ አንድ ሰው በማንም ሰዓት ይመጣል ሞት ቀጠሮውን አላህ ብቻ ስለሆነ የሚያውቀው ማለት ነው ያኔ ከዚህ ዱንያ ይዞ የሚሄደው አንድ ነገር ብቻ ነው እቺ ያው የሚለብሳት ልብስ ወይም ከፈን የምንለው ነገር ነው ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ይዞ አይሄድም ባዶ እጁን ነው የሚሄደው አይደለም ገንዘብ ከሰውየው ጋር ከተቀበረ ለምሳሌ ቀብር ሲቀብሩ ገንዘብ ወደቀና እዛ ውስጥ ረሳ ቀባሪው ተደፈነበት ቀብሩ ይከፈታል ግዴታ ነው ቀብሩ ተከፍቶ ገንዘብ መውጣት አለበት ከዛ ውስጥ አስቡት ሁን ተብሎም ከተቀበረ ከሰውየው ጋር ያ ገንዘብ መውጣት አለበት ዋጅብ ግዴታ ይሆናል ከፍ ያለ ገንዘብ ከሆነ ሰውየው ከዚህ ጊዜ በኋላ ለምሳሌ ሳይታጠብ ቢቀበር ቀብሩ ተከፍቶ እንደገና ታጥቦ ወይም ሳይሰገድበት ቢቀበር እንደገና ታጥቦ ተሰግዶበት ይቀበራል ወጥቶ ማለት ነው ያ ግን የማይበላሽ ከሆነ ነው ምክንያቱም ወደ አፈር ወደ ታች ከገባ በኋላ ይበላሻል ወደ ተፈጠረበት ሁኔታ መመለስ ስላለበት ሰውየው ያው ሰውነቱ ምን እንደሚሆን ይታወቃል ወደ አፈር ከመመለሱ በፊት ምን አይነት መበላሸት እንደሚያጋጥመው ያው መገመት አይሳል በዛ ሐለት ላይ እንኳን ቢሆን ለሶላት ለምሳሌ እናወጣው ነበር ወይም ለማጠብ ከተበላሽ ይበላሻል ተብሎ ከታሰበ ገንዘብ ከሆነ ግን አብሮት የተቀበረው ይከፈታል ቢበላሽ ገንዘቡ መውጣት አለበት ምንም ቢሆን ምንም ይዞት የሚሄደው ነገር የለም ይዞ የሄደው በሰላም ይያለ በደህና በጤና ይያለ ያሳለፈውን ብቻ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ ገንዘቤ ይላል አሉ ከገንዘብህ ወይም በልተህ የጨረስከው የተፋኸው ነገር ነው ወይም ደግሞ ለብሰህ ጨርሰኸው የጣልከው ነው ተጠቅመኸዋል አንዴውኑ ካልሆነ ለአኺራህ ያሳለፍከው ከሆነ እንጂ ሌላ ምን ገንዘብ አለህና ነው ብለዋል هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.